최근 문화체육관광부가 발표했던 조사 결과에 따르면 외국인 80% 이상이 한국 이미지를 긍정적으로 평가했는데요. 외국인들이 한국의 대표 이미지로 가장 많이 떠올린 것은 한식이었고, 그 외에도 K-팝 22.8%, 한국 문화 19.1%, K-뷰티 14.2% 등으로 조사돼 전반적으로 한류가 우리나라를 대표하는 핵심어인 것으로 나타났습니다. 그런데 한국의 대표 이미지인 한식과 한류 문화 말고도 외국인들에게 최고라고 평가되고 있는 게 있는데요. 바로 한국인의 친절한 서비스입니다. 한국인들의 친절한 이미지는 예전부터 많은 외국인들 사이에서 유명해 왔는데요. 한국 특유의 정문화는 외국인들에게 따뜻한 감정을 느끼게 해주면서 한국을 긍정적으로 생각하는 외국인들이 많아지고 있습니다. 여기 어린 한국 소녀들의 친절함에 놀란 외국인들이 화제가 되고 있습니다. 영국에 사는 야도와 그의 아내는 세계를 여행하는 유튜버인데요. 최근 한국에 처음 방문한 그들은 서울을 돌아다니면서 여러 가지 음식을 먹고 길거리를 구경하고 다녔습니다. 거리를 걷던 중 이제는 외국인들에게 필수 코스가 된 인생 네컷을 찍으러 간 그들이 한국 어린 소녀들의 도움을 받았는데요. 소녀들의 친절에 감동받은 그들의 모습이 화제가 되고 있습니다. So we're going to head into this place called Broom Studio because apparently in Korea they love coming inside these booths and taking some photos. Taking selfies, so let's see if we Let's can go take get a selfie. a nice selfie together. Blue screen or here is gray. What do you want? I think great. Great, Better yeah. than Love you gray. can come here. Okay. This, like there are many like kinds Cups, of yeah. you can like choose. Choose what which you one. want. Okay. So once we choose, we just pay and that's it? Yeah, then you Okay. can picture. Okay, cool. Guys, we're literally getting some shots. Here are our photos all done. Yes, stop. There we go. And just like that, we are officially Korean celebrities. Oh yeah. 어린 소녀들의 도움으로 사진을 잘 찍은 야도와 그의 아내는 굉장히 만족해했는데요. 어린 소녀들은 야도와 그의 아내가 사진을 잘 찍었는지 확인하기 위해 앞에서 조용히 기다리다가 다시 말을 걸었습니다. 그리고 그런 그녀들의 행동에 야드는 감동을 받아 너무 고맙다고 전했습니다. There we go. We have now got some set of pictures. You can keep it in the wallet and I'll keep it in my wallet. So cool, guys. I highly recommend when you're here to do it. It was quite fun. You're done. We're done. We are How cool is we are this, now right? Korean It's so cool. It's celebrities. so cool. What's your name, guys? You want to be on the video? My name is Sandy Sandy. Sandy. and Leah. Leah. Yeah. Sandy and Nice Leah. to meet you guys. Thank you for helping out. We had Thank you. fun. These guys are so friendly. They helped us. Can we take picture? Of course you can, yeah. 사진을 다 찍고 어린 소녀들과 인사를 하고 나온 야드와 그의 아내는 한국인들이 정말 친절하다고 전했는데요. 그의 아내 또한 사진 찍는 게 이렇게 재밌을 줄 몰랐다며 너무 좋은 추억이었다고 말했습니다. So we have officially finished. Bye, guys. Bye bye. Bye. It was Nice so to meet great. you. Bye bye. See you guys. Bye, So this guys. is definitely. You're so pretty. Bye bye. Bye. Locals here are so friendly. So if you want to come and meet some locals, come to Broom Studio and get your photos. Honestly, I never thought I'll have so much fun just doing this. But Yeah. look at that. What a great memory. 그리고 그들은 강남역의 밤거리를 즐기기 위해 강남역을 걷고 있었는데요. 길을 걷던 그들에게 말을 건 한국인 남성과 짧은 인사를 나눈 그들은 다시 한번 한국인들의 친절함에 감동받은 모습을 보여줬습니다. 그러면서 한국인들은 젊은 사람들뿐만 아니라 나이가 있는 분들도 영어를 다 잘하는 게 놀랍다며 감탄했습니다. So we're back over in the Gangnam area and we're going to see what wonderful, music absolutely everywhere. We're going to see what wonderful, maybe something we can eat or even something that we can buy. How are you, my friend? Okay. Nice to meet you. Thank you. See you, man. Have a nice day. Thank you, bye. People here are super friendly, you know. And actually everyone that we've kind of spoke to so far all speak good English. Yeah, we can literally understand everything or get by Communicate, easily. yeah. Even the older generation, because usually it's always the younger generation that can speak more English than the older. But here, even when we go into like a 7-Eleven or anything like that, there are usually older people working there. They speak basic English. They can communicate with you really well. So before we actually came here, a lot of people said that when you come, it's actually very difficult to speak to people because nobody speaks English. But I don't know. I don't believe that's the case anymore. 그들의 영상을 본 팬들의 반응은 이렇습니다. 당신을 도와준 두 소녀의 모습이 정말 훌륭하고 큰 인상을 남겼어요. 서울의 현대적인 모습을 많이 보여줘서 고마워요. 길거리 음식들도 정말 멋지네요. 제가 가장 좋아하는 나라 중 하나인 한국에 갔다니 믿을 수 없네요. 정말 훌륭한 여행을 하고 있군요. 와우, 저 서울에 꼭 한번 가봐야겠어요. 저는 부산만 가봤거든요. 이렇게 외국인들이 한국인들의 친절함에 감동받은 사연은 여러 사이트에서도 찾아볼 수 있는데요. 최근 미국의 대형 커뮤니티 사이트인 레딧에도 한 네티즌이
한국인들은 내가 지금까지 만나본 사람들 중에 가장 도움이 되는 그룹입니다라는 제목과 함께 자신이 겪었던 일에 대해 글을 올렸습니다. 공군 게시판에 올라온 이 글은 공군인 글쓴이가 친구 집으로 가는 택시 안에서 자신의 아이패드, 에어팟, 차키, 아파트키 등 모든 중요한 물건들이 들어있던 가방을 통째로 잃어버렸었다고 전했습니다. 그래서 그는 자신이 묵었던 호텔 직원에게 이야기를 전했고 직원분이 자신의 카드 기록을 통해 택시 번호판과 기사님의 연락처를 알아봐줬다고 말했는데요. 그리고 일정상 부산으로 가야 했던 그는 서울역에 있는 육군 휴게실로 가 한국 군인에게 잃어버린 자신의 차키를 복제할 수 있는지 물어봤고 그 군인은 마치 자신의 일처럼 여러 곳을 찾아봐주고 연락처를 다 남겨줬다고 합니다. 마지막으로 그는 자신이 일하는 곳으로 돌아가 한국 직원들에게 택시 회사에 대신 연락을 해줄 수 있는지 물어봤고 직원 한 분이 택시 회사와 연락을 해 만날 시간을 정하고 결국 가방을 다시 되찾을 수 있었다고 말했습니다. 그는 만약 이런 일이 미국에서 일어났다면 자신의 물건은 절대 찾을 수 없었을 거라고 말하며 진심으로 자신의 분실물을 찾아준 한국인들에게 고마움을 드러냈는데요. 그리고 그는 한국에서 중요한 물건을 잃어버렸어도 어디선가 분명 안전하게 보관하고 있을 테니 절대 걱정하지 말라고 말했습니다. 그의 글을 본 다른 네티즌들의 반응은 이렇습니다. 한국인들은 특히 개인적인 교류 관계에서 베푼 만큼 다 돌려줍니다. 존중해주면 그만큼 또 존중해주는 사람들이에요. 일이 잘 풀려서 정말 다행이네요. 3년간의 한국 생활은 제 인생에서 최고의 3년이었어요. 저도 한국에서 주둔할 때 지도부에서 한국은 최고의 교류 국가라고 계속 자랑했어요. 그때는 이해 못했는데 지금 이탈리아에 주둔하고 독일과 미국 연방에 임무 중에 있으면서 알게 됐어요. 한국인들은 정말 놀랍고 8년이 지난 지금도 오산은 제가 가장 좋아했던 곳입니다. 그래서 한국에서는 할머니들이 지갑을 두고 다니고 젊은이들은 카페 화장실을 갈 때 노트북을 두고 가는 거예요. 한국은 주둔하기 가장 좋은 나라 중 하나입니다. 저는 한국을 떠나고 다시 돌아가기 위해 엄청 노력했습니다. 저도 비슷한 이야기가 있습니다. 예전에 친구들과 남이섬을 가는 도중에 친구가 버스에 지갑을 두고 내려 잃어버렸습니다. 그래서 저희는 남이섬을 가지 못하고 중간에 밥만 먹고 돌아왔습니다. 그런데 다음날 어떤 한국인이 그 지갑을 주워 근처 경찰서에 맡기고 갔다는 이야기를 들었습니다. 저희는 다시 그 지갑을 찾으러 갔고 남이섬도 다시 들릴 수 있었습니다. 그건 아직도 기억에 남는 경험이고 한국 사람들은 정말 대단합니다. 얼른 한국으로 돌아가고 싶습니다. 이 외에도 또 다른 네티즌은 한국에서 혼자 새벽에 비를 맞으며 어떻게 집으로 돌아갈지 모르고 있었는데 한국 남성들이 자신을 도와줬다고 말했는데요. 그들 중 영어를 할 줄 알던 한 남성이 자신을 위해 카카오 택시를 불러주고 어플로 이미 계산까지 완료해 주었다고 했습니다. 글쓴이는 그들에게 고마움을 표현하고 싶지만 연락처를 몰라 여기에 글을 남긴다며 누군가가 당신들에게도 이런 친절을 베푸는 사람을 만나길 바란다고 전했습니다. 이 글을 본 다른 네티즌들은 대전에서 서울로 이사 갈 때 큰 여행 가방 3개를 들고 터미널에 있었어요. 어떤 택시도 저를 태워주지 않았는데 한 노부인이 택시 타는 것을 도와주며 친구가 되었습니다. 정말 감사합니다, 은지님. 한국에 온 첫날 비가 엄청 내렸는데 한 여자가 아무 말도 없이 저에게 우산을 씌워줬어요. 그리고 다른 날에는 두 남성이 제 큰 여행 가방을 들고 지하철 계단까지 내려가는 걸 도와줬어요. 맞아요. 한국 사람들은 낯선 사람들한테도 엄청 친절해요. 예전에 화장품을 교환하는데 매장 직원분이 영어를 할 줄 몰라서 어떤 모르는 여자가 저와 같이 화장품 매장 5군데나 같이 가주었어요. 아무런 대가 없이 도와준 분이었는데 정말 고마워요. 너무 힘들었는데 그 분 때문에 너무 좋은 하루를 보냈어요. 감사합니다라며 한국인들의 친절함에 격하게 공감했습니다. 이처럼 남녀노소 할 것 없이 친절을 베푸는 한국인들에게 감동받은 외국인들이 계속 늘어나고 있는데요. 편리한 서비스와 맛있는 음식들 그리고 한국인들의 친절함까지 더해지면서 외국인들에게 한국에 대한 이미지가 더 긍정적으로 비출 것으로 보입니다. 지금까지 극적인이었습니다.